Good evening, ma. In this class, we are going to discuss about hydropower station. So, in hydropower station, first of all, what is hydropower station? What are the advantages and disadvantages of hydropower station? What are the site selection considerations to hydropower station and schematic arrangement of hydropower station? These are the topics which we are going to discuss in this class. First of all, what is hydropower station? So, a generating station which utilizes the potential energy of water at high level for the generation of electrical energy is known as hydroelectric power station. So, a generating station which utilizes the potential energy of water. So, here the hydraulic energy converts into electrical energy. Simply we say in hydroelectric power station, what happens? The water power or water energy converts into electrical energy. So, the potential energy of water converts into mechanical energy with the help of turbine. The mechanical energy converts into electrical energy with the help of alternator. Okay. Okay. Next, what are the advantages of hydel power station? So compared to other power stations, what are the advantages of a hydroelectric power station? Coming to advantages, it requires no fuel as water is used as a fuel. So ఇక్కడ ఫ్యూయల్ యూస్ సపరేట్గా ఫ్యూయల్ మనం తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు మాకు. ఇక్కడ వాటర్నే మనం డైరెక్ట్గా ఫ్యూయల్గా యూస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మాదిరి కోల్ అనుకోండి. సో కోల్ మైన్స్ నుంచి బై రైల్ ఆర్ రోడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ టు ద పవర్ స్టేషన్. బట్ హియర్ నో నీడ్. సో ఇక్కడ వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్యూయల్. It requires no fuel as water is used as a fuel. Number 2, it is quite neat and clean as no smoke or ash is used. సూర్య మ్యూట్ లో పెట్టుకోమా. Okay, so it is quite neat and clean as no smoke or ash is produced. సో ఇది చాలా నీట్ గా క్లీన్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్మోక్ అనేది ఉండదు మా. స్మోక్ ఉండదు, డస్ట్ ఉండదు, ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్యూయల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ క్వైట్ నీట్ అండ్ క్లీన్ కంపేర్ టు అదర్ పవర్ స్టేషన్స్. Small running charges. Initial cost is very high ma, but running charges are very 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 low. It is robust and has longer life. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసామంటే దాని లైఫ్ 100+ మా, 100 years ప్లస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో 100 years వరకు మనం టచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అందుకే దీనికి లాంగ్ లైఫ్ ఉంటుంది పవర్ ప్రాజెక్ట్స్. సచ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ మల్టీపర్పస్ ప్లాంట్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా, మల్టీపర్పస్ ప్లాంట్. శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ ఇస్ ఎ మల్టీపర్పస్ ప్లాంట్. అన్ని ప్లాంట్స్ మల్టీపర్పస్ ప్లాంట్స్ కాదు మా, కొన్ని మాత్రమే మల్టీపర్పస్ ప్లాంట్స్. నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం, ఇలా మనకున్న ఈ 2 మెయిన్ స్టేషన్స్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్స్. సో మల్టీపర్పస్ మీన్స్ సో ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్, the project is used for agricultural purpose, the project is used for drinking water purpose. So drinking water purpose, agricultural purpose and ఎలక్ట్రిసిటీ పర్పస్. సో ఇలా 3 పర్పసెస్ కి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని మల్టీ పర్పసెస్ అంటున్నాం. ఓకే, ఇన్స్టెంట్ స్టార్టింగ్. సో మీరు సపోజ్ స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్ తీసుకుంటే
మీకు స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్ ఆన్ కావాలంటే ఫస్ట్ కోల్ బర్న్ చేయాలి. కోల్ బర్న్ చేసిన తర్వాత వాటర్ హీట్ అవ్వాలి. వాటర్ స్టీమ్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి. ఆ కన్వర్ట్ అయిన స్టీమ్ తర్వాత టర్బైన్కు ఫెడ్ చేసి టర్బైన్ రొటేట్ అయిన తర్వాత ఆల్టర్నేటర్ రొటేట్ అవుతుంది. ఆల్టర్నేటర్ రొటేట్ అయిన తర్వాత పవర్ జనరేట్ అవుతుంది. కానీ కమింగ్ టు హియర్, just when you start the station, water directly hit the turbines. The turbine rotates. The turbine gives mechanical energy to the alternator. The alternator converts mechanical energy to electrical energy. Instantly it starts. So these are the advantages. Once again, I will explain in brief. It requires low fuel. Why? Because water is used as a fuel. It is quite neat and clean. No source, no smoke or ash is produced. Small running charges, low maintenance cost. It is robust and has longer life. Such plants are multi-purpose projects, instant starting. These are all advantages of hydel power station. Coming to disadvantages, it requires high capital cost. Initial cost, capital cost means initial cost is very, very, very high. Uncertainty about availability of huge amount of water due to dependence of weather conditions. So వాటర్ యొక్క అవైలబిలిటీ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందో, వెదర్ కండిషన్స్ పైన. ఆ ఇయర్లో వర్షాలు బాగా వచ్చాయనుకోండి, క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, లేదా డ్యామ్లో వాటర్ రిజర్వాయర్లో ఎక్కువ వాటర్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కువ వాటర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ పవర్ను జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ హైడల్ పవర్ స్టేషన్స్ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయంటే, హైడల్ పవర్ స్టేషన్స్ వెదర్ కండిషన్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఇది డిసడ్వాంటేజే కదా. త్రూ అవుట్ 24/7 హైడల్ పవర్ స్టేషన్ వర్క్ అవుతుందా అంటే నో. స్కిల్డ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాండ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో హైడల్ పవర్ స్టేషన్స్ లో కంపల్సరీ స్కిల్డ్ పర్సన్సే పనిచేయాలి. ఇట్ రిక్వైర్స్ హై కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యాజ్ ద ప్లాంట్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద కన్జ్యూమర్స్. సో ఈ పవర్ ప్లాంట్ కన్జ్యూమర్స్ కు నియర్ గా ఉండే ఛాన్సే లేదు మా. మీరు ఏదైనా చూసుకోండి, నాగార్జున సాగర్ కావచ్చు, శ్రీశైలం కావచ్చు, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద కన్జ్యూమర్స్. కన్జ్యూమర్స్ కి చాలా లాంగ్ ఎక్కడో కొండల్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ హిల్స్ అనేవి మనకు రిజర్వాయర్ కానీ తర్వాత డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి ఆ ఏరియాలోనే ఎక్కువగా హైడల్ పవర్ స్టేషన్స్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో అంటే కన్జ్యూమర్స్ కు చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉండడం అనేది కూడా ఒక డిసడ్వాంటేజ్. అంటే ఏ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయేమో, హై ఇనిషియల్ కాస్ట్, అన్సర్టనిటీ ఆఫ్ వాటర్, స్కిల్డ్ లేబర్ అవసరం అవుతుంది. సార్ స్కిల్డ్ లేబర్ అవసరం అయితే అది డిసడ్వాంటేజ్ ఎట్లా అవుతుంది? స్కిల్డ్ లేబర్ కావాలంటే వాడికి ఎక్కువ అమౌంట్ ఇచ్చి తీసుకోవాలి. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 20,000 30,000 దే ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ దాన్ 70 or 80, sometimes more than lakh. అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ హై కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఖచ్చితంగా ఇది ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద కన్జ్యూమర్స్ కాబట్టి అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ వేయాలంటే దానికి ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అవసరం అవుతుంది, చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ అవసరం అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్. ఓకే, సో a generating station which utilizes the potential energy of water at a high level for the generation of electrical energy is known as hydroelectric power station. Okay, next, one more important point, selection of site for hydroelectric power. నాకు తెలిసి మీకు సిలబస్ లో కూడా ఇది అడిగినట్టున్నాడు, సెలక్షన్ ఆఫ్ సైట్ ఫర్ హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్. అంటే సెలక్షన్ ఆఫ్ సైట్, మనం ఒక హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ ను ఎరెక్ట్ చేయాలనుకుంటే, సో వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ వీ నీడ్, వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ వీ నీడ్? లెట్ వి సీ. ఫస్ట్ వన్, ద సైట్ షుడ్ బి లొకేటెడ్ వేర్ అడిక్వేట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ అవైలబుల్ అట్ ఏ గుడ్ హెడ్. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు హెడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ హెడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు అనుకుని ఉంటే అసలు ఎలక్ట్రిసిటీకి మనం ఇంత టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదు. ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మంత్రాలయం దగ్గర ఒక హైడ్రో పవర్ స్టేషన్, అది దాటి కొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకో పవర్ స్టేషన్, కర్నూలు లోపలనే ఒక 10 పవర్ స్టేషన్స్ కట్టుకోవచ్చు మనం. ఓకే, కానీ ఇక్కడ హెడ్ లేదు. హెడ్ అంటే వాటర్ పైన నుంచి కిందికి ఫ్లో అవ్వాలి. అలా ఫ్లో అవుతేనే ప్రెషర్ పెరుగుతుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటేనే
టర్బైన్ రొటేట్ అవుతుంది. టర్బైన్ రొటేట్ అవుతూనే మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్. ఆ హెడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. హెడ్‌ని బట్టే నీకు ప్రొడక్షన్ ఉంటుందమ్మా. హెడ్ తక్కువ ఉన్న చోట మీరు చాలా తక్కువ పవర్‌ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు. ఈవెన్ దో వి ఆర్ అరేంజింగ్ జనరేటింగ్ స్టేషన్. సో వి మే ప్రొడ్యూస్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్స్. సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ పవర్ జనరేటెడ్ ఈస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ హెడ్. ఓకే, హెడ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, the site should be located where adequate quantity of water is available at a good head. వాటర్ ఒక్కటే కాదు, వాటర్ తో పాటు హెడ్ కూడా బాగా ఉన్న చోట ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే హెడ్ ఉండాలి, తర్వాత వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉండాలి. ఆ రెండు ఉన్న ప్రాంతాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ వన్, ద సైట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ అడిక్వేట్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ఎరెక్టింగ్ ఎ డ్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ వాటర్. సరే, వాటర్ ఉన్నాయి, తర్వాత మీకు హెడ్ ఉంది, పర్లేదు, కానీ అక్కడ కొన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉండాలి మా. ఇప్పుడు ఒక డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే దానికి సపోర్టింగ్ గా అటు ఇటు 2 మౌంటైన్స్ ఉండాలి, లేదా 2 హిల్స్ ఉండాలి. ఆ రెండిటికి మధ్యలో డ్యామ్ కడితే అది ఫుల్ సపోర్టింగ్ గా ఉంటుంది. కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి చాలా తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది మా. ఇలా కొన్ని కన్సిడరేషన్స్ కూడా, కొన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా అవసరం. అలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్న ఏరియాని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. The site should have effective head which affects the cost and economy. ఎంత హెడ్ ఉంటే అంత కాస్ట్ మనకు తగ్గుతుంది, తర్వాత అంత ఎకనామీ అంటే మనం పెట్టిన ఖర్చు కంటే ఇంకా మనకు బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ద ల్యాండ్ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ అట్ ఏ రీజనబుల్ ప్రైస్. సరే, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఫైనల్ గా ఒక 1 acre వచ్చేసి మీకు సమ్ లాక్స్ లో చెప్పాడు అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు ఒక్కసారి దీనికి చాలా కావాల్సి వస్తుంది మా. మీకు పర్ఫెక్ట్ ఐడియా ఉందో లేదో, శ్రీశైలం డ్యామ్ యొక్క బ్యాక్ వాటర్ ఎక్కడ దాకా వస్తాయంటే కర్నూలు దాకా వస్తాయి. అంటే ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న ఫారెస్ట్ ఏరియా అంతా ఈ రిజర్వాయర్ కి సంబంధించింది. అంటే ఎంత ఏరియా కావాలో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి. అంత ఏరియా ఒకవేళ ఇదంటే న్యాచురల్ కాబట్టి ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ అయితే మనం పర్చేజ్ చేయాల్సి వస్తే, సో ఆ ఏరియా అనేది చాలా రీజనబుల్ గా మనకు దొరకాలి. ద సైట్ షుడ్ బి ఈజీలీ అసెసిబుల్ బై రైల్ ఆర్ రోడ్. సో రైల్ కానీ రోడ్ కానీ ఏదో ఫెసిలిటీ అనేది ఉండాలి సైట్ కు ఖచ్చితంగా. ఏమంటే జనరేటర్స్ కానీ, ఆల్టర్నేటర్స్ కానీ, తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, ఇవన్నీ మనం అక్కడ ఎరెక్ట్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ రోడ్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి. రైల్ ఫెసిలిటీ కష్టం లేదు మౌంటైన్స్ లో, రోడ్ ఫెసిలిటీ అయినా ఉండాలి అట్లీస్ట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ సైట్ ఫర్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్. కన్సిడరేషన్స్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ సైట్ లేదా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ సైట్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, ఏమేం కావాలేమో మనకు, ద సైట్ షుడ్ బి లొకేటెడ్ వేర్ అడిక్వేట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ విత్ హెడ్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ద సైట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ అడిక్వేట్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ఎరెక్టింగ్ ఎ డ్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ వాటర్. థర్డ్ వన్, ద సైట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎఫెక్టివ్ హెడ్ which affects on the cost and economy. The land for the construction of plant should be available at reasonable price, అంటే తక్కువ రేట్కి వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి. The site should be nearest to the లోడ్ సెంటర్. లోడ్ సెంటర్ కు ఇది నియరర్ గా ఉండాలి. ఎందుకు లోడ్ సెంటర్ కు నియర్ గా అంటున్నా, సపోజ్ మనం కర్నూలు 132 kV కర్నూలు 220 kV సబ్ స్టేషన్ కు శ్రీశైలం నుంచి పవర్ రావాలనుకోండి, అట్లీస్ట్ మనకు ఒక 50 ప్లస్ ఒక 40 90 ప్లస్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది అప్రాక్సిమేట్ గా. ఐఎమ్ నాట్ షూర్, షార్ట్ కట్ లో వెళ్తుంది కాబట్టి లైన్. నందికొట్కూరు 20 ప్లస్ ఆత్మకూరు 30, 50 ప్లస్ 30, 80 ప్లస్ కిలోమీటర్స్, అది ఎంతైనా కావచ్చు పైన. సో అన్ని కిలోమీటర్లు కాకుండా ఇది లోడ్ సెంటర్ కు నియరర్ గా ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ మనకు కర్నూలు నందికొట్కూరు దగ్గర ఉందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 20 కిలోమీటర్స్ లైన్ వేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడేమో 80 కిలోమీటర్స్ లైన్ వేయాల్సి వస్తుంది. అది కర్నూలుకి అయితే. ఇంకా వేరే వేరే డిస్టెన్స్ ప్లేసెస్కి అయితే ఇంకా ఎక్కువ ట్రాన్స్మిషన్ కాస్ట్ వస్తుంది. అది వాడు ఎందుకు అంటున్నాడు అంటే, ద సైట్ షుడ్ బి నియరెస్ట్ టు ద లోడ్ సెంటర్. లోడ్ సెంటర్ అంటే రెసిడెన్షియల్ లోడ్స్, రెసిడెన్షియల్, ఇండస్ట్రియల్, ఈ లోడ్ పాయింట్స్ అన్నిటిని కలిపి లోడ్ సెంటర్ అంటారు. ద సైట్ షుడ్ బి ఈజీలీ అసెసిబుల్ బై రైల్. సో రైల్ ఆర్ రోడ్ కు ఈజీగా అసెసిబుల్ అయి ఉండాలి సైట్. సో ఇది మా సైట్ సెలెక్షన్ కన్సిడరేషన్స్. కమింగ్ టు
యాక్చువల్ డిస్కషన్. మేబీ మిమ్మల్ని అడిగితే క్వశ్చన్ సైట్ సెలక్షన్ కమిషన్ కన్సిడరేషన్స్ తో పాటు స్కెమాటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ అడుగుతాడు. ఓకే, సో స్కెమాటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మీకు ఈ డయాగ్రామ్ లో ఓకే చూడండి, దిస్ ఇస్ రిజర్వాయర్, ఇది రిజర్వాయర్. సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా ఇక్కడ క్లియర్ గా డ్యామ్. సో ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది కదమ్మా, ఇది డ్యామ్. ఓకే, ఇది రిజర్వాయర్. ఓకే, ఇది మౌంటైన్ మా, మౌంటైన్. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ టన్నల్. టన్నల్ అంటే పైప్ కాదు, టన్నల్ అంటే మౌంటైన్ ని కట్ చేసుకుంటూ ఒక హ్యూజ్, ఒక టన్నల్ అంటే ఒక పైప్ మాదిరి మౌంటైన్ నే కట్ చేసి అంటే కొండకే హోల్ పెట్టి ఒక వాటర్ ను ఫ్లో చేయడానికి ట్రై చేస్తారు మా, దాన్నే టన్నల్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, ఇది నేను మళ్ళీ తర్వాత డెఫినేషన్స్ అన్ని క్లియర్ గా చెప్తా, ప్రస్తుతానికి ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. సో ఇది టన్నల్ మా. టన్నల్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్తుంది వాటర్ అంటే సర్జ్ ట్యాంక్. సర్జ్ ట్యాంక్ అంటే స్టోరేజ్ ట్యాంక్, వాటర్ ను స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. అక్కడ రిజర్వాయర్ లో ఉంటుంది, కానీ వాల్ హౌస్ కు జస్ట్ బిఫోర్ ఇంకొక స్టోరేజ్ ట్యాంక్ పెట్టుకుంటున్నాం, అదే సర్జ్ ట్యాంక్. సర్జ్ ట్యాంక్ తర్వాత వాల్ హౌస్, అంటే ఇక్కడ నుంచి వాటర్ డెలివరీ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ దాకా వచ్చి స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఎప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు వాల్ హౌస్ దగ్గర వాల్వ్స్ ఉంటాయి, స్లూయిస్ వాల్వ్స్. స్లూయిస్ వాల్వ్ తర్వాత బటర్ఫ్లై వాల్వ్స్, ఇట్లా కొన్ని వాల్వ్స్ ఉంటాయి. ఆ వాల్వ్స్ ఓపెన్ చేస్తే సో వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది పెన్ స్టాక్ ద్వారా. ఆ వాటర్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనకు టర్బైన్ రొటేట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఆపరేషన్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది, వాటర్ ఎంటర్ చేయాలా వద్దా అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, వాటర్ ఎంటర్ చేయాలా వద్దా అనేది అంటే వాల్వ్ హౌస్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈస్ పెన్ స్టాక్. ఇక్కడ పైప్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఒక this is a penstock. Penstock is a steel pipe, fuse steel pipe. Okay, or sometimes for low head power stations, concrete pipes are also used. This is penstock, and this is the powerhouse where the hydraulic energy converts into mechanical energy and mechanical energy converts into electrical energy. Both are happening here. First, with the help of turbine, the water energy converts into mechanical energy. With the help of alternator, the mechanical energy converts into electrical energy. Okay, and after conversion, after converting hydraulic energy into electrical energy, the water discharged to tail race. This is called head race. This is called tail race. Okay, so head race నుంచి tail race వరకు వాటర్ యొక్క యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ వాటర్ ఫ్లోస్ త్రూ ద టనల్ అండ్ ఇట్ స్టోర్ అట్ సర్జ్ ట్యాంక్. అండ్ when at a valve house, when valves are open, the water flows through the penstock, and this water converts into mechanical energy with the help of turbine, and this mechanical energy converts into electrical energy. And after completing its work, the water discharged to tail race. ఇది సింపుల్ గా ఒక సింపుల్ గా హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి ఇది ఉపయోగిస్తుంది. కానీ పాయింట్స్ వైజ్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే నేను మీకు మళ్ళీ రేపు చెప్పేటప్పుడు ఒకసారి ఇంకా క్లియర్ గా కొన్ని డయాగ్రామ్స్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి మీకు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా పాయింట్ టు పాయింట్ మీరు ఎంతవరకు చదవాలో అది మాత్రమే చెప్తున్నా ఈరోజు. సో మీరు ఎగ్జామ్ కు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఈ 2 pages, ఓన్లీ అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, సెలెక్షన్ ఆఫ్
ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ హైడ్రో పవర్ స్టేషన్ అండ్ స్కమాటిక్ అరేంజ్మెంట్. ఇది చాలు మీకు ఎగ్జామ్ వరకు. ఇంకా మనం కొంచెం డెప్త్గా చదువుకోవడానికి టుమారో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇంకొంచెం డెప్త్గా, అంటే యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది అక్కడ పవర్ స్టేషన్లో. సో కమింగ్ టు స్కమాటిక్ అరేంజ్మెంట్. The dam is constructed across a river or lake, and water from the catchment area collects at the back of the dam to form a reservoir. The dam is constructed across a river or lake. సో డ్యామ్ ఎక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము? ఏదైనా ఒక రివర్ కు అక్రాస్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. వాటర్ ఫ్లో అవుతుంటే దాన్ని స్టాప్ చేయడానికి మనం డ్యామ్ ను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. నాట్ ఓన్లీ టు స్టాప్ ద వాటర్. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద డ్యామ్ టు స్టోర్ ద వాటర్, అంటే టు స్టాప్ ద వాటర్, అండ్ ఆల్సో టు క్రియేట్ ద హెడ్ ను క్రియేట్ చేయడానికి కూడా మనం డ్యామ్ ను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, the dam is constructed across a river or lake, and water from the catchment area collects at the back of the dam. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు స్టాప్ చేస్తావో ఆటోమేటిక్గా వాటర్ స్టాప్ అవుతుంది. స్టాప్ అయ్యి అలా స్టోర్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో ఇలా బ్యాక్ ఆఫ్ ద డ్యామ్ వాటర్ అంతా స్టోర్ అయ్యి అది ఎక్కడ దాకా వాటర్ ఫ్లో పెరిగే కొద్దీ ఆ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఉంటుంది కదమ్మా, అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే వాటర్ వస్తుందో, ఎక్కడైతే వాటర్ నిలబడుతుందో అదంతా క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటాం. ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద డ్యామ్ ఉన్న ఆ వాటర్ అంతా కలిపి మనం ఏమంటామంటే సింపుల్ గా ఆ స్టోరేజ్ ప్లేస్ ను రిజర్వాయర్ అంటాం. వాటర్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ రిజర్వాయర్. ఓకే, ఆ రిజర్వాయర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే బ్యాక్ ఆఫ్ ద డ్యామ్. నెక్స్ట్, a pressure tunnel is taken off from the reservoir and water brought to the valve house. The valve house contains main sluice valves and auto isolating valves. So this is dam and this is the reservoir where the water is stored, and this water is brought through the tunnel and it stores in surge tank first, and this water delivers by the valve house. ఈ వాటర్ ను డెలివర్ చేయాలంటే వాల్వ్ హౌస్ ద్వారా డెలివర్ చేయాలి. ఇన్ వాల్వ్ హౌస్ we have main sluice valves and automatic isolation valves. Main sluice valves and automatic isolation valves. Main sluice valve controls the water flow to the power house. పవర్ హౌస్ కు ఎంత వాటర్ పోవాలి, అది వాటర్ ఎంత పోవాలి అనేది ఏంటి అర్థం కాలేదు నాకు. అంటే వాటర్ ను మనం ఒక్కసారి ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది కాదు. యాక్చువల్గా లోడ్ను బట్టి మనకు జనరేటర్ పైన ఎంత లోడ్ పడుతుందో ఆ లోడ్ను బట్టి వాటర్ డిసైడ్ అవుతుంది. సో అదంతా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. మీకు ఇంకా కొంచెం డెప్త్కి వెళ్తే తెలుస్తుంది. అంటే లోడ్ ఎక్కువ ఉంటే మెయిన్ స్లూయిజ్ వాల్వ్ కొంచెం ఎక్కువ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ డిమాండ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు స్లూయిజ్ వాల్వ్ తక్కువ ఓపెన్ అవుతుంది. తక్కువ ఓపెన్ అవుతే మనకు ఎక్కువ వాటర్ డిశ్చార్జ్ అయ్యి అనవసరంగా వేస్ట్ కాకుండా సో తక్కువ వాటర్ వెళ్తుంది. దానికి తగ్గట్టే టర్బైన్ రొటేట్ అవుతుంది, దానికి తగ్గట్టే పవర్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఎంత పవర్ జనరేట్ కావాలనో, ఎంత లోడ్ ఉందో దానికి కరస్పాండింగ్ గా ఈ మెయిన్ స్లూయిజ్ వాల్వ్ అంతే వాటర్ ను డెలివర్ చేస్తుంది. సో ఆ వాటర్ వాల్వ్ హౌస్ నుంచి పవర్ హౌస్ వరకు వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. ఈ వాల్వ్ హౌస్ నుంచి పవర్ హౌస్ వరకు వాటర్ ను ఏదైతే తీసుకొని వస్తుందో ఆ పైప్ నే మనం, ఆ హ్యూజ్ స్టీల్ పైప్ నే పెన్ స్టాక్ అంటాము. ఓకే, సో పెన్ స్టాక్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఇందులో ఉన్న స్మాల్ స్టీల్ పైప్. సో మీరు అనుకున్నంత చిన్నగా ఉండదు మా పెన్ స్టాక్. ఓకే, మీరు పవర్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఆ పెన్ స్టాక్ ఎంత హ్యూజ్ గా ఉంటుందంటే, సో మన క్లాస్ రూమ్ ఎంత ఉంటుందో ఆల్మోస్ట్ అంతకంటే ఇంకా డబుల్ సైజులో ఉంటుంది. ఓకే, అంటే సైజు అంటే నేను ఓన్లీ పొడుగు కాదు మా, ఓన్లీ విడ్త్ చెప్తున్నా. నెక్స్ట్, ఇది మెయిన్ స్లూయిజ్ వాల్వ్. ఆటోమేటిక్ ఐసోలేటింగ్ వాల్వ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి? ఆటోమేటిక్ ఐసోలేటింగ్ వాల్వ్స్ కట్స్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ వాటర్ వెన్ పెన్ స్టాక్ బర్స్ట్. ఒకవేళ పొరపాటున పెన్ స్టాక్ లో నుంచి హై ప్రెషర్ వాటర్ వెళ్ళేటప్పుడు పెన్ స్టాక్ ఎక్కడైనా లీక్ అయి బర్స్ట్ అయింది అనుకోండి, అట్లే వాటర్ ఫ్లో అవుతూ వేస్ట్ కాకోకుండా
వెంటనే ఆటోమేటిక్ ఐసోలేటింగ్ వాల్వ్ పిక్చర్ లోకి వచ్చి వాటర్ ను కట్ ఆఫ్ చేస్తుంది. ఇది చెప్పి చేయదు మాకు. ఎక్కడైతే లీక్ అవుతుందో వెంటనే ఇది ఆటోమేటిక్ గా, అందుకే ఆటోమేటిక్ ఐసోలేటింగ్ వాల్వ్స్ అంటున్నాం. సో ఇది వాటర్ ను కట్ ఆఫ్ చేస్తుంది. ఫ్రమ్ ద వాల్వ్ హౌస్ వాటర్ ఈస్ టేకన్ టు వాటర్ టర్బైన్, అంటే వాల్వ్ హౌస్ నుంచి టర్బైన్ దాకా త్రూ ఎ హ్యూజ్ స్టీల్ పైప్ నోన్ యాజ్ పెన్ స్టాక్. ఆ పైప్ నే మనం పెన్ స్టాక్ అంటాం. ద వాటర్ టర్బైన్ converts hydraulic energy into mechanical energy. What's the purpose of turbine, ma? In steam, in hydel, in nuclear, whatever be the station, the purpose of turbine is to convert from the source, whatever be the source, converts into mechanical energy. Output is always common, mechanical energy. Here also, the water turbine converts hydraulic energy into mechanical energy. The turbine drives the alternator, which converts mechanical energy into electrical energy. So, turbine and alternator in any station, both are coupled each other, mechanically coupled. The turbine and generator both are mechanically coupled. Okay, the turbine gives mechanical energy. This mechanical energy converts into electrical energy with the help of alternator. నెక్స్ట్ సర్జ్ ట్యాంక్. ఇందాక మనం ఒక జస్ట్ సర్జ్ ట్యాంక్ దగ్గర స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నాం. అసలు సర్జ్ ట్యాంక్ అంటే ఏంటి? ద సర్జ్ ట్యాంక్ ఈస్ బిల్ట్ జస్ట్ బిఫోర్ ఏ వాల్వ్ హౌస్. వాల్వ్ హౌస్ కు కొంచెం ముందు సర్జ్ ట్యాంక్ ను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద పెన్ స్టాక్ ఫ్రమ్ బర్స్టింగ్ ఇన్ కేస్ ద టర్బైన్ గెట్స్ సడన్లీ క్లోజ్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రికల్ లోడ్ బీయింగ్ థ్రోన్ ఆఫ్. ఒక్కసారి మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి లోడ్ ఒక్కసారి స్టాప్ చేసామనుకోండి, ఒక్కసారి లోడ్ జీరో అయిందనుకోండి, ఐసోలేటింగ్ వాల్వ్ మెయిన్ స్లూయిజ్ వాల్వ్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. మెయిన్ స్లూయిజింగ్ వాల్వ్ ఒక్కసారి సడన్ గా క్లోజ్ అయితే ఆ సర్జ్ ట్యాంక్ లో నుంచి వచ్చిన హై ప్రెషర్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఈ హై ప్రెషర్ వాటర్ నుంచి తగ్గించడం కోసం, అంటే ఆ ప్రెషర్ తగ్గించడం కోసం